Hello, my dear learners. In my last couple of virtual sessions, we have been discussing learning about main important concept skill of using blackboard. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬಳಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. We learned meaning, importance, components. Among the three components, we discussed on first component, legibility of handwriting. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬಳಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ, ಕರಿ ಹಲಗೆ ಬಳಸುವ ಫಲಕ, ಕರಿ ಫಲಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳು, ಅದರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೈ ಬರಹದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. So in this period we shall move on to the second component of use of blackboard. The second component of the skill of using blackboard is neatness in blackboard work. Second component that we are going to study is neatness in blackboard writing. ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಘಟಕಾಂಶ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬಳಸುವ ಕೌಶಲ್ಯದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ. ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now let us move. When do we say that the blackboard work is neat? It is possible if and only if you follow all these certain elements that has to be carried out during the processes of or during the work of or utilization of the blackboard. ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. The second component under which we are going to aim on it, capturing all the elements that we have to understand it during our blackboard writing work. We have to follow all these elements, then only we can easily say that we are following, being a teacher, we are following neatness while doing the or whenever we are using the blackboard. So there are so many points that we have to undergo for it. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I bring forth some of the important points that I wanted to make to understand some of the points which are developing the neatness of using the blackboard. First one, straightness of lines. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. Some will go like the aeroplane way. ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. Understood? Initially they will start like this, and how the aeroplane goes upside, in the same way their sentences will also go up. ಹೌದಾ? ಹಂಗ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, initially to some extent it will be in straight and later on it will go on. Not like the aeroplane, it is opposite to the aeroplane. They are landing type of the aeroplane way. ಹೌದಾ? ಈಗ ವಿಮಾನ ಹಿಂಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಹೋಗ್ಕೊ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಬರೀದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಲ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕೆಳಗಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? So these type of the things, they should not be, the line should not be go up, the line should not be go down. Instead of that,
they should be parallel to the baseline of the blackboard. This is most important aspect. ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗೆರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಳದ ಗೆರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಫಲಕದ್ದು. ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, whatever we want to write it on the blackboard, it should be parallel, almost it should be parallel to that baseline or top line. ಈ ಟಾಪ್ ಲೈನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿನ ಗೆರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡುದು, ತಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ ತಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆಗೋರತಿ ಅವ್ರು ಸೋಣಸಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಒಟ್ರದ್ದು ನಿಮ್ ಕೇಳಾರ್ದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ straight of lines, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 things listed here? 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ಸಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳು ನೇರ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್ unnecessarily. Write only main important point by compiling the main keywords. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪದಗಳ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಕತೆ ಬರ್ದಂಗ ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಬರೀದ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ದ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕುವೆಂಪು ಈಸ್ ಕುಪ್ಪಳಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಏನೇನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಕುವೆಂಪು ಕುಪ್ಪಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಓಟು ಪೂರ್ತಿ ಬರೀದಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬರೋದು. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಹೈಫನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕೋಲನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೇಮ್. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಫಾದರ್, write it Puttappa. Mother, so and so, write it. So in this way, so wherever necessity arises, you can make it in a shortened way. Illandru ivara hesaru Kuppali Venkatappa Puttappa, his full name is Kuppali Venkatappa Puttappa, his father name is Venkatappa, he born in Kuppali Venkatappa Puttappa, born in ಯಾವ್ದದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಬರೀರಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ shorten to the maximum extent. Don't stretch like a bubble gum. ಹಂಗ ಚಿವಿಗಮ್ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಹಂಗ ತಿಂತಿರ್ತಿರ್ಲ, ಹಂಗ ಬರ್ದದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, then stand at an angle of 45 degree to the board. This is a practical aspect. I will show it in the afternoon hours. ಈಗ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, 45 ಅಂಶಗಳ ಗೋಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇದೆಯಾ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇದೆಯಾ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಿತಾ ಕೊನೇರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 degree ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 45 ಅಂಶದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವೈಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ spacious one. This is only applicable for more spacious one.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ 2 columns ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಎರಡೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಕಪ್ಪು ಹೊಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಫಲಕ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equal spacing between the lines. Say for example, if think that if you have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines, the difference between the first and 2 lines and second and third line and third and fourth, the pair of the line, whatever first and second, what is the difference is there? ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the same difference should appear between the second and third line. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್, the same gap should exist between the second and third line and third and fourth line, that pair of the line, and next fifth and sixth, that pair of the line. Understand my point? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವಿನ ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, 2 ಮತ್ತು 3 ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಅಂತರ, 3 ಮತ್ತು 4 ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಲಿನ ಅಂತರಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು 2 ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, 1, 2, ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ 3, 4 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರದ ಒಂದು ಬರೀದು. ಓಕೆ, so moderate space always should be the same between the 2 consecutive line. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ 2 ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಏನ್ ಅಂತರ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, sometimes if you want to write something that is not so distinct and clear, again you are going to writing on it. No, don't do that one. Take your duster and rub it. Okay, that whatever the word or the space or the letter, and start from the beginning. ಈಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಏನಿರೋದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so that regularly within say for example in a once in a semester or twice in a semester we have to make get painted and washed. These has to be maintained always. Okay, ನೀವ್ ಹೆಂಗಷ್ಟು ಅಗ್ದಿ ಚಂದಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ದಿವಸ, ಹಂಗ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆನು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಿ. Whenever you are thinking that the blackboard is the asset of each teacher, then each teacher has to look after, okay, it with the concern. So then only something pleasant thing will be delivered to the student. Okay, ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಂದ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬರೀದು, ಎತ್ತ ಬೇಕತ್ತ ಬರೀದು, randomly you are going to writing it on that. No, that should not happen. When you enter into the classroom, neat it, rub it, wash it, clean it. Okay, so that condition has to be maintained. ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ದಿ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, so you have to underline variants, focus on it. And also delta is originated
from India. Delta, underline it. Focus on it. How to make the focus? One thing is underlining. Another thing is using the different colored chalks. ಈ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಓಕೆ, ಈ ಬರೀತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್, either you have to underline or you have to use the another type of the chalk so that it will capture the students what you intended to focus on. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ 31 districts in Karnataka. If you want to focus it on 31, then you can underline it, or you can make the 31 with the other chalk color. Write it with the other chalk color. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಬರೀ 31 ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲಡ್ ಹಚ್ಬೇಕನ? ಇಲ್ಲ, 31 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ದ ಚಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Therefore, in this way we can focus it. So next, after going through it, and the last point, last component of this skill of using blackboard, appropriateness of writing work on blackboard. Okay, ಕಪ್ಪು ಹಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಕಾರ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. This is most important. What you intended to teach with respect to that point, that you have to write it on the blackboard. ನೀವು ಏನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾವ ವಿಷಯನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ವಿಷಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, that will be called as appropriateness. Understand my point? Say for example, if you want to draw the India map, that is political map, wherein all the capital cities are there, and if you want to write it on that map on the blackboard, and don't use the unnecessary things, capital cities. ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ all the states you can write it. Otherwise, what exactly they ask? Say for example, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು historical places in Karnataka state. Historical places in Karnataka state ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಂಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. That is inappropriate. What are the historical places? Bijapur is historical places. Hampi is historical places. Aihole, Pattadakal, Badami are the historical places. Banwasi, here the historical places. Okay, and similarly, then in the southern region, Mysore is the historical place. Bangalore is also to some extent historical places. And there, what we Beluru, Halebeedu. These are all the main prominent historical places in Karnataka. Then don't go for writing rest of the things. Then if you write the Karwar, Raichur, Ballari, unnecessary things, then it is inappropriate. They are inappropriate. ಅವು ಸೂಕ್ತವಿಲ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, which is necessary and needed and supporting to your teaching learning objectives, teaching learning content related objective. ನೀವು ಏನು ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತ್ರ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Then you can write it on the blackboard. First you can write, you can locate the places. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜಾಪುರ, ಬದಾಮಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು ಇವನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ರಾಯಚೂರು, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬರದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ.
That is not the appropriateness. That is not at all the what we call in Kannada ಸೂಕ್ತತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then how to follow appropriateness? When do we say that appropriateness of writing work on blackboard? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if continuity of the points one after the other. ಹೌದಾ? ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪೂರಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Understood my? Say for example, if you want to teach about the life history of Shakespeare, one of the legendary literary personality in the English literature. ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. So there it involves his childhood, his education, his whatever the professions, his contributions, his awards, one and another. ಇವನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವನ ಹುಟ್ಟುಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವರೆಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. Right from his birth and till the end of his life, the things has to be chronologically arranged in a systematic way. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತಂತ ಬರೀತೀರ? ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು move from what exactly happened earlier and what exactly happened the later stages of his life. First you have to look after the points with respect to his birth and childhood stage, and then adolescent stage, and then his college career stage, and then his profession, and then contributions, and then whatever the prizes. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅನ್ನುವ ಪದ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆನೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕುರಿಕಾಯೋ ಇದ್ದ. ಬರಿಬೇಕು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ? ಅವನು ದಿನಾಲು ಕುರಿ ಕಾಯತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೌದಾ? ಈಗಿನ ಏನಿದು the present what we call as Turkestan was then the Asia Minor. Asia Minor ಈಗಿನ ಈ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು. Magnus was the shepherd boy. He was the shepherd boy. What happens? He was doing his job in the fields of Asia Minor. Asia Minor ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್, ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಾ? ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದು ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರೀತದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಕೋಲು, ಓಕೆ, ಬಡಿಗೆ ಸರ್. ಬಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟಿಪ್ ಆಫ್, ಅದರ ಬಡಿಗೆ ಒಂದು ತುದಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಕ್. ಎಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್. Tip of his stick immediately attracted by that surface. Immediate ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್, that has to be taken. What happened later on, that has to be taken judiciously. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಡೆದಿರ್ತಾವ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಸರಳವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡೈಲಮಾ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಸರಳವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅದು ರಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್.
Suppose if you want to draw, okay, suppose if you want to draw the structure of hydro different classification of the hydrocarbons. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳಂತ ಬರ್ತಾವ, ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಚಿತ್ರ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಭಾಗಗಳು ಏನದವು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅದು ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಚಿತ್ರದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಮತ್ತು ಅವಧಾನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಂಶಗಳ ನಿರಂತರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ಹಂಗೆ ಅದು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಿರ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಏನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ರಚನೆಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಮೀಬಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಚನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.